सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। तुर की बाणी आई, दिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। जुगो जुगा टल चवर शद्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत। हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र सतगुरां दी हाजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु की साजी साज के नवाजी। गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जियो। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सवासां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती है, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਦੋ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੋਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਖਾਣ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
उस वेले कहंदे भाई विधि चंद जी ने तरखान जीवन जी तो एक वधिया खुरपा रंबा बनवाया। एक घा खोतन वास्ते रंबा खुरपा बनवा के नाल पल्ली लै ली, जिहदे विच ओह घा खोद के बड़े पंड दे विच बन्निया जावे, रखिया जावे। ते इस संबंध विच कहंदे भाई जीवन दे नाल विचार कीती कि तेरे मेरे विच गल रवे, होर गल किते अगे ना जावे। ते भाई जीवन ने भी बड़ी विचार कीती, कहंदे भी ये काम बहुत औखा है। छा जानदे पहरेदार एहलकार खलोते बड़ी चौकसी है। दिलबाग गुलबाग कोड़े बहुत ही सुंदर ने, ए मैं ना उहदे छा जानदे। ते उन्हें अपनियां फौजां काफी कहंदे घोड़ियां दी सेवा दे विच लाइयां होईयां स्पैशल। ते तुसीं किवें लिजा सकने हो। उस वेले भाई विधि चंद ने क्या कहंदे, जिस वेले सतगुर दी किरपा रहमत वरतदी है ना, औखे तो औखा काम भी सौखे विच तब्दील हो जांदा है। कोई औखी गल नहीं, कोई औखी घड़ी नहीं है। इदां करके भाई विधि चंद ने उस वेले भाई जीवन तरखान नूं इह विचार दसी है। ते भाई जीवन ने खुरपा दिता, एक पल्ली दे दिती है। अमृत वेले उठ के इशनान पान करके सतगुर दे सिमरन विच जुड़ गए भाई विधि चंद जी। ते इधर रावी नदी दे किनारे चले गए ने बाहर लाहौर विखे। उस वेले गुरु प्यारे कहंदे ने पहला रावी नदी विच इशनान कीता, जपजी साहिब दा पाठ कीता, फिर नवा पुंगरिया कोमल नरम तिड़ा वाला घा है ना जिहड़ा वो खोतना कीता। जिस घा नूं घोड़े बहुत वधिया पसंदीदा मनदे ने, वो घा नूं इन्हें खोद के पंड बनाई है। पंड बना के सरदे चुकी है ते नाल हिरदे विच सतगुर दा सिमरन करदा जा रहा। सवेर तो दोपहर तक इन्हें कहंदे वो घा चुन चुन के वधिया वधिया हरे रंग दा घा खब्बल जिहड़ा सी इन्हें चुन के खोतिया ते पंड बनाई है। हुण सिर ते पंड चुकी है, चुक के इधर बाजार वल आया। थोड़ा समा इत्थे बैठा कि मैनू कोई इदां दा लोग इदां दे मनुख मैनू देखण के छा जानदे एहलकारां तक पहुंचा देण। ਇਹ ਘਾ केवल घोड़ियां दे खाण दे लायक है। घोड़ियां दे वास्ते खोतना कीता भाई विधि चंद ने। उस वेले बेचना चाहुंदा, जिवें बेचण घा बेचण वास्ते घाईए हुंदे आ ना, वड्डे मुੱਲ ਦਾ अदा प्राप्त करके कीमत प्राप्त करके घा नूं वेचण दी प्राप्ति करन वास्ते भाई विधि चंद ने पंड बनाई ते घाइया बन के घा बेचण वास्ते विचार कर लग्या। बाजार विच आया, जो भी उस घा नूं मनुख कोई भी देखदा ते मन विच चाहत हुंदी है कि घा खरीद लईए, पर भाई विधि चंद जी वो घा नूं बेचना नहीं चाहुंदे। क्यों? क्योंकि ये घा केवल उन्हां घोड़ियां वास्ते है जिन्हां घोड़ियां तक भाई विधि चंद जी पहुंचना चाहुंदे ने। ते उस वेले भाई विधि चंद जी जदों बैठे बाजार दे विच ते कोई आके घा देखदे, लंघदे करदे मनुख देखदे, लोग देखदे आ। घा बहुत वधिया सुंदर है, नरम है, कोमल है, हरे रंग दा घा है। ते उस वेले वो पुछदे आ भी इहदी कीमत की है, तू बेचना चाहुंदा? भाई विधि चंद जी कह दिंदे हां जी बेचना। दस इहदी कीमत की है? उस वेले गुरु प्यारे हो भाई विधि चंद हरेक नूं कह दिंदा इस घा दा मुੱਲ एक चांदी दा रुपया होवेगा। ते जिस मनुख ने ਇਹ ਘਾ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ, ਨਰਮ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਘਾਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਏ, ਮੇਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਦਾ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋਗ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਕਾ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰੋਗਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਲਵੇਂਗਾ ਘਾਹ ਦੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ,
सच्चे पातशाह दे घोड़े आ, जेकर तुसी किरपा करो मैनू हुक्म करो, मैं अपने हथी उन्हां घोड़ियां नूं इह घाह पा के आउणा चाहुंदा। मेरी ये बेनती है, ते बाद विच जिहड़ी तुसी कीमत देना दे दिओ, जिहड़ी भी तुहानूं चंगी लगी। उस वेले सौंदे खान ने विचार कीती, कहंदे शाहजहान दा बड़ा सत्कार कर रहे आ, शाहजहान नूं सच्चे पातशाह कह रहे आ, बादशाह नूं सच्चे पातशाह कह रहे आ, बड़ा सत्कार कर रहे आ, ते घोड़िया दे नाल भी बड़ा प्यार दे नाल पेश आवेगा। देख लैने नूं लिजा के कोले घोड़िया नूं घाह पावेगा, ते घोड़े वधिया चंगे खुश हो के खा भी लैणगे। सौंदे खां कहंदा मैं नौकरां तो घाह मंगवाउणा तां हां, पर ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੌੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਰਮ ਘਾਹ ਝਾੜ ਕੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਟਕਾ ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤਰਖਾਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੜ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖੋਤਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਰਮ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘਾਹ ਨੇ ਖੋਤਿਆ ਤੇ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਫੇਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਖਰੀਦ ਲਈ, 1 ਟਕਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਖੜਨ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੱਠੇ ਡੱਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਦਰਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ 2 ਘੋੜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਘਾਈਆ ਬਣ ਕੇ, ਘਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿਣਕ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਟਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਟਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ।
ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਈ ਲੋਕ ਹਰਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਛਡਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਛਡਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਮੋਗੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਪਕੜ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਛਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਘਾਹ ਖੋਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਰਖਾਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹਿਣਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਣਕਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਜਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਉਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਗਟ ਹੋਰ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਫਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਧੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।